یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے قدیم سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے انہدام پر حکم التوا میں مزید ایک دن کی توثیق کر دی ہے اور مقدمے کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ حیدرآباد کی عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں بارش اور ڈرینیج کے پانی کے بھر جانے کے بعد گراؤنڈ فلور پر موجود مریضوں کو پہلی منزل پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 63.25% ہو گئی ہے اور بالائی ریاستوں اور تلنگانہ میں شدید بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا پر مختلف پروجیکٹس میں بھاری مقدار میں پانی جمع ہوا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے قدیم سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے انہدام پر حکم التوا میں مزید ایک دن کی توثیق کر دی ہے اور مقدمے کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس راگھویندر سنگھ چوہان اور جسٹس بی وجے سین ریڈی پر مشتمل بینچ نے وظیفہ یاب پروفیسر پی ایل وشویشور راؤ اور ڈاکٹر چیروکو سدھاکر کی مفاد عامہ کی عرضیوں کی سماعت کی۔ عدالت نے پالوشن کنٹرول بورڈ اور ریاستی سطح کے انوائرنمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ اتھارٹی کی پیش کردہ رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ تعمیر کے لیے زمین کی تیاری کا تعلق قدیم عمارتوں کے انہدام سے ہے اور اس کے لیے انوائرنمنٹ کمیٹی سے منظوری ضروری ہے۔ حیدرآباد کے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں بارش اور ڈرینیج کے پانی کے بھر جانے کے بعد گراؤنڈ فلور پر موجود مریضوں کو پہلی منزل پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ایچ ایم سی اور ہاسپٹل کے عملے نے وارڈز کی صفائی کی اور گراؤنڈ فلور پر جراثیم کش ادویات کی چھڑکاؤ کیا۔ ریجنل میڈیکل آفیسر محمد رفیع نے بتایا کہ مریضوں کو آج صبح احتیاط کے ساتھ پہلی منزل پر منتقل کر دیا گیا۔ گراؤنڈ فلور پر وارڈز کو بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 دن سے بارش کی وجہ سے گراؤنڈ فلور کے 6 وارڈز میں پانی گھس گیا تھا۔ اس دوران تلنگانہ کے بی جے پی صدر بنڈی سنجے نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عثمانیہ ہاسپٹل میں زیر علاج کورونا وائرس کے مریضوں کی پریشانیوں کے تعلق سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے ایک اور لیڈر رام چندر راؤ کے ہمراہ عثمانیہ ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی کی قیادت میں پارٹی کے قائدین نے عثمانیہ ہاسپٹل کا دورہ کیا اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ بعد میں اتم کمار ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بحران کے لیے چیف منسٹر ہی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام سرکاری دواخانوں پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ انہوں نے کووڈ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں، نرسوں اور نیم طبی عملے کی تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد آج 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اب تک 6,12,815 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں ریکوری ریٹ 63.25% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,684 افراد روبہ صحت ہوئے، جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 3,31,146 افراد زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 32,695 نئے کیس درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی کیسز کی جملہ تعداد 9,68,786 ہو گئی ہے۔ 606 افراد کی موت واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں مہلوکین کی تعداد 24,915 ہو گئی ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف لیبارٹریز نے کورونا وائرس کے 3,26,682 نمونوں کی جانچ کی۔ کووڈ-19 کے پھوٹ پڑنے کے بعد ایک ہی دن میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اب تک جملہ 1,27,39,490 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس وقت ملک بھر میں 1,334 لیبارٹریز کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کر رہی ہیں، جن میں 874 سرکاری اور 360 خانگی لیبارٹریز شامل ہیں۔ تلنگانہ میں روزانہ 1,000 سے زائد کورونا وائرس کیسز کے ساتھ ریاست میں متاثرین کی تعداد اب 40,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کل ریاست میں 1,597 نئے کیس درج ہوئے، جن میں GHMC کے 796 کیس شامل ہیں۔ رنگا ریڈی میں 212 اور میڈچل ضلع میں 115 کیسز درج ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 39,347 تک پہنچ گئی ہے۔ مزید 11 افراد کی موت کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 386 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا وائرس سے روبہ صحت ہونے والوں کی جملہ تعداد 25,999 ہو گئی ہے۔ چونکہ کیسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اس لیے ڈرگ کنٹرول انتظامیہ نے میڈیکل شاپس کو ہدایت دی ہے کہ وہ گھروں پر زیر علاج مریضوں کے لیے اینٹی بائیوٹک،
पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन और दीगर अद्वियात का ज़ख़ीरा करें। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना वायरस के मजीद 2593 नए केस दर्ज किए गए, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 38,044 हो गई है। हुकूमत ने हेल्थ बुलेटिन में बताया कि मजीद 40 अमवात के साथ ही महलूकीन की तादाद 492 हो गई है। आज सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19,393 मरीज रूबसहत हुए। रियासत में अब 18,159 अफराद ज़ेर इलाज हैं। बालाई रियासतों और तेलंगाना में कल शदीद बारिश की वजह से दरियाए कृष्णा पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भारी मकदार में पानी जमा हुआ। इस सीज़न में पहली बार श्रीसेलम प्रोजेक्ट में 73,889 क्यूसेक्स पानी जमा होना शुरू हुआ। प्रियदर्शनी जुराला प्रोजेक्ट में 64,000 क्यूसेक्स पानी दाखिल हो रहा है। प्रियदर्शनी जुराला प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1,044.61 फीट तक पहुंच गई है, जबकि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,045 फीट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए मरकजी हुकूमत ने जिस स्कीम का ऐलान किया है, उसका सिद्दीपेट में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों ने खैर मकदम किया है। इस स्कीम के तहत 50 लाख अफराद को मरकजी हुकूमत फीकस 10,000 रुपये फराहम करेगी। सिद्दीपेट ज़िले में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद की तादाद 518 है। इनमें से चंद अफराद ने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह किया। नाम शेख चंद। ये कोरोना आयत से बहुत परेशान है। हमारा धंधा एकदम पूरा ठप हो गया। घर किराए का है, किराया निकलना मुश्किल है। कोटे में माल ले रहे हैं, एक हफ्ता भी नहीं हो रहा तो आधा फेंक रहे हैं, आधा बेच रहे हैं। बहुत परेशान है हम लोगों को। और हमारा भी जो लोन मिला वो लोन के जरिए हम जरा कारोबार कर ले रहे हैं। ज़ाइडस कैडिला ने कोविड-19 के लिए मुमकिन टीके ज़ाइकोविडी का इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया है। ज़ाइडस ने प्लास्मिड डीएनए टीका ज़ाइकोविडी तैयार किया है और बायोटेक्नोलॉजी के महकमे ने जुज़वी तौर पर इसे फंड्स फराहम किए हैं। भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के बाद ये दूसरा टीका है जिसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इंसानों पर तजुर्बे के लिए मंजूरी दी है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने ऐलान किया है कि सेहतमंद इंसानों पर ज़ाइकोविडी के पहले और दूसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ज़ाइकोविडी के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज़ आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अहम संग मेल है। उन्होंने आज अपने ट्वीट में इस उम्मीद का इजहार किया कि ये टीका मुस्बित नताइज बरामद करेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में कोविड-19 के लिए टीके की तैयारी के प्रोग्राम के आगाज़ के बाद ये एक अहम संग मेल है। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में कल रात चिकटापालम के करीब एक लारी उलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि तमाम महलूकीन मजदूर थे और वो बरसर मौका हलाक हो गए। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। लकड़ी से लदी इस लारी पर 11 अफराद सवार थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने आइंदा साल अप्रैल तक रियासत की तमाम पंचायतों में विलेज क्लिनिक कायम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 13,000 क्लिनिक कायम किए जाएंगे और 54 अक़साम की अद्वियात फराहम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने आज आरोग्यश्री के तौसी प्रोग्राम में ये बात कही। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरहदी इलाक़ों का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। उनके हमरा फ़ौज के सरबरा जनरल MM नारवाने भी मौजूद होंगे। अपने इस दौरे में वो मशरक़ी लद्दाख की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। हुकूमत ने आज 15,000 करोड़ रुपए के एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पर अमलावरी के रहनुमायाना उसूल जारी किए हैं। मरकज़ी काबीना ने मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता महीने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत इस फंड को मंजूरी दी थी। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ख़दीम सेक्रेटेरिएट की इमारत के निज़ाम पर हुक्म इल्तवा में मज़ीद एक दिन की तौसीक कर दी है। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बारिश के पानी के भर जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मरीजों को पहली मंजिल पर मुंतकिल कर दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से रूबा सेहत होने वालों की शरह 63.25% हो गई है। और बालाई रियासतों और तेलंगाना में कल शदीद बारिश की वजह से दरियाए कृष्णा पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भारी मकदार में पानी जमा हुआ है। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें ख़त्म होती हैं।